we have to prove summation of first n number of n positive integers. First n positive integers. Sum of first n positive integers equals to n over 2 times n minus 1. N over 2 times n minus 1. Here 1 plus 2 plus 3 up to n. Previous term is previous one before last. N minus 1. N minus 2. Make a program like that. Make a program. What n positive integer make a idea. You have to prove the result is true for all n positive integers. Positive integers. ඒක කරන්නේ කොහොමද ළමයි? අපිට ඕනේ නම් මෙන්න මේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ බලන්න මම මේ කරන වැඩේ හරියට කියමු. I'm going to consider when n equals 1 n සමානයි 1 වෙනකොට මම බලනවා මෙයාගේ වම් පැත්ත left hand side එකේ result එක මොකක්ද කියන්නේ? What is the result of left hand side when n equals 1? Substitute n equals 1 මොකද වෙන්නේ? x සමාන 1 දාලා ඔන්න 1යි. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමට මෙතනට ආදේශ කරන්නේ මොකද? n සමාන 1 දානකොට එකෙන් ඉවරයි කියන්නේ හරිද? එක කියන්නේ මේ මොකක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඒකම මේ ටික එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. එක විතරයි. හරිද? n equals 1 left hand side equals to 1. What about right hand side? What about right hand side? निका आदेश करना बात है. To substitute n equals 1 in right hand side it is 1 over 2 into 2. Okay, is equals to 1. Then you got left hand side equals to right hand side. Therefore, the result is true for n equals 1. समान एक වෙනකොට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වෙනවා. හරිද? සමාන එක වෙනකොට ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වෙනවා. ඒ සමාන එක වෙනකොට n equals 1. අපිට මේක කියන්නේ ඕනම පොසිටිව් ඉන්ටිජර් එකට හරිය කියලා වෙන්නන්නේ ඕනම පොසිටිව් ඉන්ටිජර් එකක්. ඔය ජරදින් කතා කරන්නේ කියලාද නේ? හරිද? බලමු තව එකක් හරිද කියලා. නිකමට වගේ. When n equals to identify කරගන්න එකක් බලමු. When n equals to what happen to left hand side? How about left hand side? What do we have in left hand side? x සමාන 2 දාන x සමාන 2 දාම මෙන්න මේ දෙකෙන් ඉවරයි හරිද? 2 කියන එකකින් ඉවරයි. එතකොට එන්නේ 1 plus 2 දෙකෙන් ඉවරයි. ඉතුරු ටික එන්නේ නැහැ 1යි 2යි. ටර්ම්ස් දෙකක් එනවා. ඉතන ටර්ම්ස් දෙකක් එනවා. හැම ගානෙම x සමාන 2 දාන්න පුළුවන් ටර්ම්ස් දෙකක් එන්න ඕනි කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. And when if you substitute n equals 1 we have 1 plus 2. මෙන්න මෙතනින් බලන්න last term එකේ then you can decide what should be the last term. එතකොට මෙන්න මේ දෙකෙන් ඉවරයි කියන එකමයි මේකපත් එන්නේ නැහැ. We have 1 plus 2 is 3. In right hand side, you have to substitute right hand side. N equals 2 to right hand side, then you have 2 over 2 into 2 plus 1. So answer is 3. Therefore, left hand side equals to right hand side. Okay, the result is true for. The result is true for n equals to සමාන දෙකක් හරියි. ලකම් දෙකකට හරියි. හරිද? නිකන් දාලා බලන්න තව එක. When n equals 3. If you substitute n equals 3. මොකද මේ ඉවර කරලා බලන්න මෙතනින්. හරිද? 3. මේ ඉවරයි. That is 1 plus 2 plus 3. ඒතකොට මේ මොකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මේ තමයි ඉවර වෙන්නේ. It is left hand side is 1 plus 2 plus 3. Right hand side, if you substitute n equals 3, you have 3 over 2 into 3 plus 1, 4. You can cancel out this 4 into 2, and then 3 into 2, and then half, and then half. Okay? Therefore, left hand side is equals to right hand side. In this case also, therefore, the result is true for n equals 3. Okay. We already proved that the result, given result is true for 3 consecutive integers. 3 positive consecutive integers. හරි කියලා අපි ඔප්පු කරනවා. හරිද? හරි? ඔප්පු කළා
මුල් ඉලක්කම් තුනට හරිය කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඔතනින් කියන්න පුළුවන් අපිට හතරට හරිය කියලා මේක. Can you say, since we have three examples, three consecutive examples, the result is true for three consecutive numbers, first three integers. Then can you say it should be true for n equals 4? Huh? කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. දැන් එකට අපි කියලා බලන්න examples වලින් proof එකක් කරන්න බෑ. අර මෙහෙම කරමු. මම මේක ඔය වගේ නිකන් කම්බරේ දැල්ලුවොත් පිටිට අරගෙන මම 100කට හරිය කියලා පුරනවා. වෙන්නනවා. මැනුවලි කරලා වෙන්නනවා ඉලක්කම් 100ක් ගන්න. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 කියලා දාලා 100කට හරිය කියලා වෙන්නනවා. 100ක් කියන්නේ ගොඩක්. ඒත් 100කට හරිය කියලා කියන්නේ බෑ. එකමදී 100කට හරිය කියලා කියන්නේ මැත්ස් වලදී එහෙම කරන්න බෑ. තේරුණාද? මැත්ස් වලදී එහෙම කරන්න බෑ. තේරුණාද? So we have to find a correct, precise, systematical method. හරිද? කාටත් පිළිගන්න පුළුවන් නිවැරදි මධ්‍ය ක්‍රමවත් මෙතන එකක් ක්‍රමයක් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේක ඔප්පු කරන්න. හරිද? ඒක direct proof එක නෙවෙයි. method of contradiction නෙවෙයි. proof by contraposition නෙවෙයි. mathematical induction. හරිද? හරි චුට්ටක් මේක වෙන්න ගන්නකො මෙන්න මේක අපි කරා කියන්නේ ටක් ගාලා පළවෙනි ගාන විතරයි එහෙම කරන්නේ හරිද මේ වැඩි මේ විදිය වෙන්නේ නැහැ කියන එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න සහ මොකද්ද මේ සීරීස් එක කොහොමද සෙක්ටර් කියන එක අඳුර ගන්නත් එක්ක just example එක මාක් කරගන්න හරි Okay, then write down. We already show that. The result is true for first three consecutive positive integers. First three consecutive positive integers. However, in mathematics, it is not sufficient to provide examples. It is not sufficient to provide examples. Prove the result. Therefore, we need to introduce a systematical method to prove the result. Okay, that systematical method is called mathematical induction. And එකට අපි කියනවා mathematical induction කියලා. මොකද මේක මේ අපි දන්නවා maths වල අපිට
ඒ කියන්නේ examples provide කරලා කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න බෑ. example provide කරලා ඔප්පු කරන්න බෑ. අපිට නිකන් අර pattern එකක් වගේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මේ වෙන කම්පියුටර් එකේ examples එකේ වැඩි කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ. විධිමත් ක්‍රමයක්. ඒක තමයි mathematical induction කියලා කියන්නේ. හරිද? මේකදී මෙන්න මේක මාර ලස්සන වැඩක්. ඒ බලන්න. දැන් මේක ඕනේ ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ අපිට. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් මුලින් එන්න උසු වගේ කියලා තේරෙයි. බලන්න මේ වැඩේ අල්ලගත්තට පස්සේ මට ලේසි. හරිද? ඒකේ පළවෙනි ගාන. නේ? මේ ගාන 25ක් තියෙනවා. හරිද? Okay. Mathematical induction means you have to make an assumption. You have to make an assumption. You have to make an assumption the result is true for a positive integer. The assumption එකක් ගන්නවා. මේක හරි මේ result එක හරි කියන මොකක් හරි positive integer එකක්. හරිද? sorry assumption එකක් ගන්නවා. assumption එකක් ගන්නවා. positive integer එකක් මොකක් හරි. දැන් මේක ඉන්වර්ටර් එක ගන්න කියන්නේ. ඉතින් ඔය n අතර ගිහලා මොකක් හරි positive integer මේක හරි කියලා assumption එකක් ගන්න. මේ කියන්නේ assumption. හරි? Then you have to prove the result is true for next element of the given set. දැන් මෙතන හැදෙන්න ඊළඟ integer එක. Because of we have positive integer set. දැන් මෙතනදී ගන්නේ natural number set එකට positive integer set එක ගන්න. හරිද? එතකොට මෙතනදී අපි නිකන් assume කරමු මේක p කියලා positive integer එකට හරි කියලා p කියන්නේ n වගේ නාමෝත්තරේ number එකක්. හරිද? n සමානයි p වෙනකොට මේක හරියනවා කියලා අපි ගමු. p කියන්නේ ඕනම number එකක්. You can take p, you can take k, you can take I, any positive integer. Any notation. Alright? Pura වැඩක් නැහැ. Later is does not matter. You can take any number. or anything. හරිද? r කමක් නැහැ. එකක් ගන්න. දැන් මෙතන හැටියට positive integers වල ඊළඟට තියෙන positive integer මොකක්ද? What should be the next positive integer in this case? p ඊළඟට තියෙන positive integer p plus 1. But my advice was you have to prove for the next element in the set. හරි? මම ඒක දැනට එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕගොල්ලෝ මම මේ කිව්ව ඇඩ්වයිස් එක හරියට ඕගොල්ලෝ දාගත්තද කියන එක පස්සේ පොඩ්ඩක් විශ්ල කරගන්න නිසා මම මෙතන ඉහාට ඒක කියන්නේ නෑ මම කියනවා ඊළඟ එලිමන්ට් එකේදී ඊළඟ සෙට් එකේදී ඊළඟ එලිමන්ට් එක තමයි ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. මෙතන පොසිටිව් ඉන්ටිජර් සෙට් එක පොසිටිව් ඉන්ටිජර් සෙට් එකේ ඊළඟ තියෙන එලිමන්ට් එක ඊළඟට තියෙන p + 1. හරිද? පැහැදිලිද? කමක් නැහැ නිකන් අහප්‍රාණ වගේ හිතන්න එපා. ටිකක් වෙලා ඔය එක්සාම්පල් දෙක තුනක් ගත්තී මොකද්ද මේ කියන එක හරියට සෙට් වෙයි. මම චුට්ටක් ඉඳ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒකට මම මේ කියප හරියට පොඩේට දාගත්තද කියන එක චුට්ටක් මෙෂර් කරගන්න ඕන නිසා. හරිද? ඔයාලට ඔය කුරු කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ළමයින්ට අවස්ථාවක් දෙන්න එක. හරිද? ඕකේ. දැන් අපි එහෙනම් කරාගෙන ඉඳන් ඔය බලන්න මම මට මේ කියාගෙන ආවත් අතර ඉවර කරන්න බැරුණා. ඔන්න n = p වලට අපි හරිය කියලා ඔප්පු කරාගෙන ඉඳන්. හරිද? sorry හරිය කියලා assume කරා. assume. හරිද? Then you have to prove it is true for n = p + 1. You can use this assumption. Based on this assumption, you have to prove it is true for next positive integer. In this case, n සමානයි b ට මේක හරිය කියලා පළල්පණය කරලා p + 1 හරිය කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒක ඔප්පු කිරීමක්. හොඳයි. මෙතන කරන්නේ assumption එකක්, මෙතන කරන්නේ proof එකක්. හරිද? හරිද? ඉතින් මොකද්ද මේ වැඩේ? දැන් ළමයි ඊට හරියනම් p + 1 ට හරියි. If the result is true for p, then result is true for p + 1. හැබැයි ඉතින් assumption එකක් උඩ ඉඳලා නේ කරන්නේ. We are based on an assumption. මොකද්ද p ට හරිය කියලා assume කරලා තමයි p + 1 ට හරියන්නේ. ඊට හරියනම් p + 1 ට හරියි. තේරුණා? දැන් p ට හරියද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. But we need a starting element. We need an ignition. We need to fall
the first domino. දැන් මේ කිව්ව මොකද? p ට හරි නම් p + 1 ට හරි කියලා කිව්වේ. හරිද? p ට හරි නම් අපි හැබැයි b එකක් අපිට තාම නැහැ. එහෙනම් පණක් ගන්න තැනක් ඕනේ. අර මේක මේ අර නිකන්ම මේක බට කැලේ ගිනි ගත්තා වගේ මේක යනවා ඊට පස්සේ. හැබැයි ගිනි තියන්න ඕනේ එක තැනක. තේරුණාද? ඩොමිනෝස් කියලා ගන්නවනේ. ඩොමිනෝස් කියලා ගන්න. පීසා නෙවෙයි. ඩොමිනෝස් කියන්නේ පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා නිකන්. අර කැට පෙරලා යන ගේම් එකක් තියෙනවා. දැකලා දෙන්න එක තැනකින් පෙරලන්න ඕනේ. පෙරලුණාට පස්සේ ටික මේක කරනවා. දැකලා දෙන්න නේද? හරිද? ඩොමිනෝස් මොනවද කියන්නේ? ඩොමිනෝස්. ටයිල්ස් නේ? ඩොමිනෝස් ටයිල්ස්. හා? මොනවා හරි අපි හිතමු ටයිල්ස් කියන හරිද? ටයිල්ස් 25000 50000 තිබ්බත් එකයිනේ පෙරලන්න ඕනේ. පෙරලන තැන ඉඳලා ඉස්සරහට ඔක්කොම පෙරලගෙන යනවා නේද ඩොමිනෝස්. මේ මැතමැටිකල් ඒ ඩොමිනෝස් ඉෆෙක්ට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? පටන් ගන්න තරක් ඕනේ. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් ඩොමිනෝස් වල මේ ඩොමිනෝ එකේ තියෙන්නේ මේක පෙරලුනොත් මේක පෙරලනවනේ අනිවාර්යෙන් ළමයි. තේරෙනවද? මේක පෙරලුනොත් ඊළඟ එක පෙරලෙනවා. මේක පෙරලනවා ඊළඟ. මෙයා පෙරලුනොත් මේක පෙරලෙනවා. මේක පෙරලුනොත් මේක පෙරලෙනවා. ඒක හරිය නේද? හැබැයි පෙරලන්න එකක් ඉන්න බෑ. පළවෙනි ටයිල් එක පෙරලෙන්න බෑ. පළවෙනි ටයිල් එක පෙරලෙන්න ඕන. මොකක්ද ඒක? නේද? පළවෙනි එක පෙරලලා ඉවරයි. දරුවා. හරිද? පළවෙනි එක පෙරලලා ඉවරයි. එකට හරි. එකට දැන් කිව්වම if the result is true for p then it is true for p + 1. p ට හරි නම් p + 1 හරි කියලා අපි assumption එක උඩින් දාන්න අපි කොප්පු කරේ. අයින් අපිට p එක දාන්න එකක් තියෙනවා නේ. එකට හරි. එකට හරි නිසා කාටද හරියන්නේ? දෙකට හරි. දෙකට හරි නිසා තුනට හරි. තුනට හරි නිසා හතරට හරි. හරිද? Since it is true for 4, it is true for 5. දැන් ඉතින් කරනවා. දැන් ඉතින් නවත්තන්න බෑ. තේරුණා? දැන් ඉතින් ටික ඔක්කොම හරි. තේරුණාද? In this case, you have to select the first element. Since we are dealing with positive integers, you have to start from 1. Just 1. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ දෙකට තුනට හතරට දාලා පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තියෙන සෙට් එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එකට හරි කියලා අපි ඔප්පු කරනවා. It is a proof. හරිද? මේක හරි කියලා ඔප්පු කරනවා. For n equals 1. ඒ වැඩේ කරා. හරිද? Then make an assumption. මොකද assumption එක කරනවා. බලන්න. හරිද? හරි? I can assume the result is true for n equals p, where p belongs to positive integers, natural numbers is not positive integers. Result is true for positive integers. හරි එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් n සමානයි p වලට මේක හරි කියලා අපි assume කරේ. What do we have as an assumption? We got divided, you know, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus p minus 1 plus p should be equals p over 2 times p plus 1. That correct? No assumption we have assumption. We have this assumption now. Then we have to prove the result is true for n equals p plus 1. In this case, n equals p plus 1. The next positive integer. Okay? අපි දැන් ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේක හරියි කියලා. n සමානයි p ධන 1ට. හරිද? n සමානයි p ධන 1ට හරියි කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. n සමානයි p ධන 1ට හරියි කියලා ඔප්පු කරාට පස්සේ after the proof මොකද අපිට appear වෙන්නේ? After the proof we can observe something like this. මේක ලියන්න එපා මම මේ ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්නයි කියන්නේ. හරිද? මොකද තමයි පේන්න ඕනේ ඔයගලන්ට මේ ඔප්පු කරාට පස්සේ. කොහොමද තියෙනවද? 1 plus 2 plus 3 plus කොහොම ගිහලා p minus 1 p වලින් නතරනවද නැහැ? p වලින් නතරනවද? මොකද දෙන්න ඕනේ? p plus 1 ඔප්පු කරාම මොකද තියෙන්නේ? මෙතන නම් p plus 1 should be equals 1. මේ පැත්ත මොනවා වගේද අපි වෙන්නේ? n equals p plus 1. So it should be p plus 1 over 2 times p plus 2. දැකඩේද? දැන් ඔප්පු කරාට පස්සේ තමයි පස්සේ මෙන්න මේක ලැබෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ආවනම් ගන්න අපි assumption එක sorry අපි proof එක කළා. හරිද? ආවනම් proof එක කළා.
හරිනේ එහෙම වෙන්නේ දැන් සමානයක් e වෙනකොට මේක නම් තියෙන රිසල්ට් එක n equals b plus 1 වෙනකොට මේකනේ වෙන්න ඕනේ හරිද මේකනේ වෙන්න ඕනේ using some correct methods you need to obtain this result using this result හරිද මේ රිසල්ට් එක ගන්නකොට මේ රිසල්ට් එක පාවිච්චි කරලා මේ සම්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා හරිද කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ මේක තමයි දැන් ගන්න ඕනේ මම බ්‍රැකට් එකක් ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ උඩ කර පේන්න ඕන නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ ටුඩේ වට කමක් නැහැ විභාගෙදි කොහොමද ලියන්න එපා ඒක හරිද මොකද කරන්නේ මේක ගන්න කොහොමද වෙන්නේ now you have this assumption මොන බාන අපිට තියෙන assumption එක මොකද්ද we got 1 plus 2 plus 3 up to p equals p over 2 times p plus 1 we have this assumption now okay assumption එක ගන්නට කියනවා දැන් මේක එන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ ළමයි නිකන් මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් පැත්තක් කියන්නේ ඕගොල්ලන් නිකන් feasible කියන්නේ හරි yeah you have to add p plus 1 to both sides දැන් මේ පැත්තට p plus 1 එකක් add කරන්න ඕනේ දැන් අර පැත්තට තියෙන්නේ කොහොමද මේක මෙහෙම ලියලා මේක එකපාරට ලියන්න බෑනේ ඒත් මේ පැත්තට p plus 1 add කරන්න ඕන නිසා ඔයාලට පුළුවන් අර පැත්තට p plus 1 add කරන්න හරිද okay I am going to add p plus 1 to both sides I am going to add p plus 1 to both sides okay clear now you have your left hand side you already have your left hand side now it's time to simplify this and obtain this solution බලන්න මේක හරි lazy මේක prove කරන්න පුළුවන් නේ ඔන්න you can take out p plus 1 because of p plus 1 into common ගන්න p plus 1 කියලා එකක් එළියට වයින් නේද ගන්න p plus 1 එකක් එළියට හරිද p plus 1 එකක් එළියට ගත්තාම මම බ්‍රැකට් එක මම ඕපන් කරනවා බ්‍රැකට් එක ඕපන් කරාම මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ d බෙදීම දෙකයි හරිද b බෙදීම දෙකක් ඉතුරු වෙනවා හරිද මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ එකයි දැන් අතන මම ඊළඟට කරන්නේ මේ දෙකක් එළියට ගන්න එක පාට ගන්න එක මොකද උත්තරේ තියෙනවනේ මෙතන okay now you can take 2 as a common denominator if you take he has a common denominator 2 as a common denominator then is p plus 2 divided by 2 okay we got the solution correct hariද hari okay that means based on this assumption you can prove the result is true for next positive integer මෙයාට හරි නම් මේකට හරියන්නේ මේකට හරි නම් මේකට හරි හරිද එතකොට assumption එක මේකට හරි නම් මේක හරි දැන් අපිට පටන් ගන්න තරම් ඕනේ වෙන්නේ පටන් ගන්න තැන මෙතන තියෙනවා හරිද එහෙනම් ඉතින් ඉඳලා ඉස්සරහට එන කෝඩ් එක හරි තාම වැඩ ඉවර නෑ ළමයි you need to write down conclusion මේක හරියට set කරලා වැඩ finish කරන්න මේක ඉවර වෙලා ලියන්න ඕන statement එකක් තියෙනවා ඒක අපි ලියමු හරිද මේක ඉවර වෙලා ලියන statement එක කියලා එකක් ලියමු ඉස්සර වැඩි මම කරගෙන ඉන්නවා මේක කරා හොඳ ළමයි දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවද මේ ටික මේ විදිහට කරාට කිසිම තේරුමක් නැහැ මේකට. තාම අපිට මේ ගානේ හරියට මේක පිළිවෙලක් නැහැ. බලන්න නිකන් ඕක ටික ලිව්වට කාටවත් මේක මේ අයිඩියා එකක් ගන්න බෑනේ අපි වැඩේ කරා කියන. So we have to write down the conclusion. Please write down this. Assuming the result is true for assuming the result is true for n equals p prove that the result is true for n equals p plus 1. Assuming the result is true for n equals p, prove that the result is true for n equals p plus 1. Since the result is true for n equals 1, since
The result is true for n equals 1. By mathematical induction. By mathematical induction. By mathematical induction. Definitely you have to write down these two terms by mathematical induction. Mathematical induction කියන වචන දෙක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යයෙන්. අනිත් ඒවා මොන විදියට කෙටි ලියුවත් කමක් නැහැ. mathematical induction කියලා පේන්න ඕනේ. හරිද? අඩුම ගානේ m.i. කියලාවත් තියෙන්න ඕනේ. මේක කාලයක් කියනවා වගේ මේක කොහොමද නැහැ. හරිද? By mathematical induction the result is true for all positive integers of n. මෙන්න මේ විදියට හිටියේ all positive integers of n කියන එක විදියට. The result is true for n belongs to positive integers. N belongs to positive integers. Okay? හරිද? ඔය කන්ක්ලූෂන් එකේ තමයි වැඩේ හරියටම සෙට් වෙන්නේ. ඔක තමයි ICT එක. හරිද? very good. අවසාන වාක්‍යය ස්ටේට්මන්ට් එක නැත්තම් කම්ප්ලීට් නෑ මේ වැඩේ. කම්පැනි එකතු ඒක ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔකරට එක තැනයි විභාගෙ ගන්න වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි ගණන් 30ක් 40ක් හදයි. හැබැයි විභාගෙ දෙක ගන්න නදන්න ඒකට ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්න ඕනේ. මේක තමයි මේ තියෙන සිම්පල්ම වැඩේ. ඒක ටික මම මේක කම්ප්‍රෙස් කරනවා. හරිද? හරි. බලන්න ඔය කතාව පොඩ්ඩක් ආයි බලන්න. ඔය කතාවේ කිව්ව මොකද්ද? පීඩ හරි කියලා ඔප්පු කරපු නිසා පීඩ හරි කියලා ඔප්පු කරලා ඒක පාවිච්චි කරලා b + 1 හරි කියලා ඔප්පු කරා. හරිද? ඒ වගේ මෙන්න හරි නිසා අපිට ස්ටාර්ට් කරන ගණන් තියෙනවා n සමාන 1. හරිද? n සමාන 1 ෙන් පටන් ගත්තම 1 + 1 2 වලට හරි කියලා අපි ඔප්පු කරලා තියෙනවා. 2කට හරි නිසා 3ට හරි කියලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. 3ට හරි නිසා 4ට හරි කියලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. නේද? එතකොට මේක ස්ටාර්ට් කරනවා නම් එකෙන් ඉවර වෙන්න තැනක් නැහැ දිගටම යන්න තියෙන්නේ. නේද? හරියට අර ඩොමිනෝස් ඉෆෙක්ට් එක වගේම තමයි. එක ටයිල් එකයි පෙරලලා තියෙන්නේ. උඩ ටික ඔක්කොම හරි. නේද? හරිද? දැන් දැක්කද නේද ඔක කොච්චර ලස්සන මාර ස්මූත් නේද? කොච්චර සිස්ටමැටිකල් මෙතඩ් එකක්ද කියලා. තේරෙනවද? ඒක නිකන් හරියට තේරුම් ගත්තා නම් පට්ට වාව් එකක් එන්න ඕනේ. කොහොමද නේද? ඕකේ. බලමු මේ ගාන කරන්න. මේ වගේ තව ලේසි ගානක් හදන්න බලන්න. හරි. දැන් මම දන්නවා ඔය බලන්න මේ කොච්චර ලේසි කිව්වත් ඕක අර p term එක ඊට පස්සේ p + 1 term එකේම දානකොට අක්කිය පොඩ්ඩක් වාව් වෙලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. හරිද? නේද? බලමුකෝ ඉතින් ඔය දෙන වැඩදී ඔක්කොම ටික අපි අදාගන්න. තාම සිග්මා නොටේෂන් එක මෙතන යූස් කරේ නැහැ. තාම සිග්මා නොටේෂන් එක යූස් කරන්නේ නැතුව මමයි කරන්න කියලා දුන්නේ අපි ඒක බලමු. මේක අර ඇරිත්මැටික් සීරීස් එකේ ක්වෙස්චන් එක ඒකට වැඩි මොකද? ඔව් ඒක තමයි මේ. ඒක අන්තිමට ඒක වෙන්නන්න තියෙන n/2 times n + 1. Yeah, n/2 times n + 1. ඒක අන්තිමට No, we are using, we have to prove the given result. Using mathematical induction. Yes. ඉතින් හරියනේ දැන් බලන්න කොයා ඔය n කියන්න ඕනම එකට හරිය කියලා මම දැන් ඔප්පු කරේ. දැන් p ට හරිය නම් p + 1 ට හරිය කියන එකේ තේරුම හරිද? දැන් p ට හරිය නම් p + 1 ට හරිය කියලා ඔප්පු කරලා ඊට පස්සේ මම කිව්වනේ n සමාන 1 ෙන් පටන් ගන්න කියලා. දැන් ඔයාලට ඔය මම දීපු රිසල්ට් එක එන්ට ඕන ඉලක්කමක් දාලා ගන්න පුළුවන් නේද? නේද? එන්ට ඕන ඉලක්කමක් දාන්න පුළුවන් නේද? හරි දැන් ඔයා එහෙම එකක් ඔළුවට එනවා තමයි. දැන් අපි කරේ මොකද්ද? 1 + 2 + 3 මම අවසානයේ ඔප්පු කරලා මෙතනින් නතර කරේ නෑ ළමයි. හරිද? මම මෙතනින් නතර කරලා හරි නේද ළමයි දැන් වැඩි හරියට කිව්වනම් අන්න ඔයගොල්ලෝ කියන එක හරි. මම කන්ක්ලූෂන් එකක් කිව්වා. හරිද? කන්ක්ලූෂන් එකක් කිව්වා. හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ ආපු එක තේරෙනවද? මෙතනින් නතර කරලා හිටියේ නෑනේ. දැන් ඔප්පු කරන්න තිබ්බේ මෙහෙම එකක් නේ. හරි. කරන්න තිබ්බේ මෙහෙම එකක්. n බෙදීම 2යි නේද? n + 1 කියලා ඔප්පු කරන්න තිබ්බේ. මම ඉතින් මේක ලියලා මේ කරේ මොකද්ද? මේක ළමයි මේ මෙන්න බලන්න මේක මම ගත්තේ මෙන්න මෙතන ඉඳගෙන. මම මේක ගත්තේ මේක හරිනම් තමයි තේරුණාද? මෙයා වැලිඩ් වෙන්නේ මේක හරිනම්.
හරිද? එහෙමනේ assumption එක කරේ නේද? මේකට නේද මෙයාට පැවැත්මක් නැහැ. හරිද? දැන් මේ දෙන්න නිකන් අර තාත්තා පුතයි වගේ. හරිද? මේක හරිනම් තමයි මේක හරියන්නේ. නැත්තම් ඉතින් කිසිම කතන්දරයක් නැහැ මේකේ. ඒක තමයි මම අර කන්ක්ලූෂන් එක නැත්තම් මේ වැඩේ ඉවර නැහැ කියලා කිව්වේ. තේරෙනවද? So since we have it, දැන් අපි වඩාගෙන තියෙන සමාන එකට හරිය කියලා මම ඔප්පු කරා. ඒ සමාන එකට හරිය. එහෙනම් එකට හරිනම් දෙකට හරිය. දෙක හරියන්නේ මෙතන එහෙනම් තුනට හරිය. එහෙනම් තුනට හරිනම් හතරට හරිය. තේරෙනවද? ඒකට ගන්න ඕනම එන්න එක මේක හරියි. මේ දින තියෙන රිසල්ට් එක එන් කොතනින් ඉවර කරා. හරි. තේරුණාද? ඒක තමයි ඒකේ ලස්සන තියෙන්නේ. Okay? Very good. Okay, let's see another one. We have, I'm going to count squares of first and positive. Summation of squares of first and positive integers. Again, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square. මෙතෙන් එකක් ගන්න යනවා. හරිද? ඊට කලින් පදේ මොකක්ද? What is the previous term? n minus 1 square. n minus 1 square. අතන දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේකේ දූ කීයද කියලා. හරිද? මම දන්න නිසා මම ගන්න නිසා මම කියන්න. It is n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. You have to prove this is equals to n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. මේක අපි තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි? මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේක ඕක මේව මතක ඉන්නවා මතක කරගන්න බෑ පිටි. හරිද? දැන් සෑහෙන අරගාන පාවිච්චි කරන එකක් ඕක. ඔයගොල්ලන්ට මේක මතක නැහැ කියලා හරි මේක මත වෙන්නේ බා ඕක මතක හිටිනවා. මේක අපි එක විදියට එක දේවල් කරනවා පාවිච්චි කරලා. Okay, now we have to prove this one using mathematical induction. Using mathematical induction. What is the first one? අර නිවිදියන එක උඩින් කරමු. ඉග්නිෂන් එක කරමු. ඒක සමානයි. අර assume කමන්න නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කියනවනේ ඒක තමයි හරිම දර. නමුත් ඉතින් අර සමාන එකට අපි හරි කියලා ඔප්පු කරලා ඉවරක් කරමු. ඉවරයි. ඉතින් කියලා තියෙන්නේ මේ පොඩ්ඩක් වැඩි සෙට් කරනවා කියලා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ කියන එක හරියි. assumption එක තමයි හරිම. පළවෙනි එක. හරිද? ඒක තමයි. නමුත් අර මේ අපිට ලේසියෙන් සමාන එකට ඔප්පු කරන්න කියලා. හරිද? Okay. When n equals 1, when n equals 1, left hand side. What happened to the left hand side? The left hand side it is 1 square. 1 square. මේ බලන්න තමයි සමානලාට මේ මේක ඔයගොල්ලෝ වැරදිලා අයිඩියා ගන්න එපා මේ n සමාන එක දාපු ගමන් මෙතනින්ම මේක ඉවරනවා කියලා එකක් නැහැ. හරිද? දැන් මේ මොදෙන ගණන් වල එහෙම වුණාම මම ඉස්සරහට ගණන් හදනවා. ඒකේ සමානලාට terms n ගණනක් තියෙන පුළුවන්. terms b ගණනක් තියෙන පුළුවන්. terms 10ක් තියෙන පුළුවන් සමානලාට. හරිද? Think about this one. When if you substitute n equals 1, you have to finish with 1 square. Okay? 1 square is given right. So report up this 1 square. That means 1. In right hand side, the full vacuum goes in. The full vacuum, it is n1. Sorry, 1 into 2 into. There are people think I guys one is 1. Left hand side equals right hand side. Therefore, the result is true for n equals 1. අපි මේවා කෙටි නියන විදිය ටිකක් පස්සේ ඉගෙන ගන්න මුලින්ම කෙටි ගණන් නියොත් නේ. මේ විදිහට කෙටි වෙනවා. ඒක තමයි. අපි ටිකක් එක්ස්පර්ට් ලබනාට පස්සේ මොකද විනාඩි 4කින් විතර මේ ගානද ඉවර කරන්න ඕන. ඒක අපිට චනාලිය බලන්න. හරි? කර මතක දුකම. The result is true for n equals 1. divided by the result is true for n equals 1. The result is true for n equals 1. සමාන එකට මේක හරි. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් අහලා දාන්න ඒක මට ඉඳලා ඉඳ දින බෝඩ් එකේ. මේක තමයි මම මේ සමාන එකට හරි කියලා ඔතන ඉවරයි. හරිද? ඒක තමයි මම ඉඳලා අරගෙන assumption එකකින් වැඩේ බලන්න. Okay? Now we have to assume the result is true for n equals p. For any p belongs to positive integers. Yeah. Assume the result is
true for n equals p. දැන් p අපරට කැමති නැත්නම් වෙන කැමති උරක් ගන්න. මට කමක් නැහැ. හරිද? උරක් එකක් ගන්න. Okay. What about the assumption? Now it should be 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, p minus 1 square. ඒක ඕනේ නෑ අපි මේක කොට p square. මෙයා කියන්න අවශ්‍ය නෑ. උඩ හේතු කරමු සයිඩ් එක. p plus 1, 2p plus 1 over 6. Okay, this is the assumption. This is an assumption. ඒකට කාටවත් විරුද්ධ වෙන්න බෑ. අපි අර වාචික කියලා බීට හරි කියලා කිව්වා. හරිද? It's an assumption. Okay, then proof. Proof. The result is true for n equals. In this case also we have to consider p plus 1. ඊළඟ element එක වෙන්නේ p plus 1 මෙතන. හරිද? අපිට මේ වෙලාවේ ඉන්නෝනේ කොහොමද ළමයි? මේකම ලියන්න එපා විභාගයේ දුන්නේ. දැන් මට නිකන් මම ඉගෙන ගන්න කාලේ මට මුලින් හිතුණා මොඩල්මට ඉදිරියම තමයි. හරිද? යකෝ කොච්චරම අමුද නිකන් මෙන්න මේක මෙහෙම ලියන්න ඉතින් කියලා කිච්ච වෙලාවල් තිබුණා නේ. ඉතින් එහෙම නේනම් පදන් දෙන්න නැහැ. මෙතන ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේක පස්සේ ඊළඟට මේක p plus 1 square should be p plus 1 into p plus 2 into 2 times p plus 1 plus 1. That means 2p plus 3. 2p plus 3 over 6 මොනවායි පේන්න ඕනේ අවසානයේ. හරිද? 2 times p plus 1 plus 1 is 2p plus 2 plus 2 2p plus 3. ඒකට වෙන්න ඕනේ. තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි? තමයි එන්න ඕනේ. ඒක ඔක ලියුවේ මේ ඔක එන්න ඕනේ කියලා කියන්න මේක ලියන්න එපා. හරිද? Okay, now how do you obtain this result? මේ result එකට එන්නේ කොහොමද? මම මේක පහදන්නවා. මේ result එකට එන්නේ කොහොමද? Using this assumption. Okay, we have the assumption it is 1 square, 2 square, 3 square up to p square equals p plus 1 2p plus 1 over 6. මොකද තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තව ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කිව්වා වගේ සරලම විදිහට we can obtain the required part since we need another last term. මොකද දැන් දෙන්න කියනවා p plus 1 ද අන්තිමට මේ what should be the last term? Plus 1 square. Plus 1 square. Should be p plus 1 square. Either no. So real weight p plus 1 square. Since you are applying p plus 1 square here, definitely you have to add p plus 1 square to the right hand side also. Ada p plus 1 square එකක් ඒකට දාන්න ඕනේ. ඒකට දාලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඒකට දාන්න බෑ. Okay? Why? Alright. Now we have to simplify the right hand side. Right hand side is simplify කරනවා. ළමයි දැන් මම උගලන්ට target එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් එන්නෝනේ මොකද්ද? මම අර ඉස්සර target එක දුන්නේ එන්නෝනේ p plus 1 2p plus 2 2p plus 3 over 6 කියලා එකක් එන්නෝනේ. Okay. You have p plus 1 in common. You definitely need to take out p plus 1. p plus 1 එකක් එළියට ගන්නම ඕනේ. අපි මේ හයත් එළියට ගමු ළමයි මොකද නිකන් ගමන් නැහැ. අය මේ ඇතුලේ ගන්න. හරිද? what p plus 1 එකක් ගත්තා. හරිද? Here we have p 2p plus 1 over 6. Since you already taken out p plus 1, you have another p plus 1 here. p plus 1 over 1p here. So then you need p plus 1. Okay, here you have take 6 as the common denominator. 6. Then it is 2p square plus p and you have to multiply this one by 6. මේක 6 වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් මම එකපාරට වැඩි කරනවා. 6p plus 1. 6p plus 1. Okay? 6p plus 6. 6p plus 6, not 1. Okay?
when අර ඊට මැද එක ගමු මේක සිම්පල් එකක් ගන්න. My right hand side it is b plus 1 into actually it is 2b square plus 7b plus 6 දැන් ඉතින් ඔය පට්ට අවංක වෙන්න ඕනේ නෑ හරිද පට්ට අවංක වෙන්න ඕනේ නෑ දැන් අපි මම අර බ්‍රැකට් එක ඇතුළේ ඉස්සර දැම්මනේ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දැන් b plus 1 අපිට දීප්පානේ මොකද අපිට එන්න ඕනේ b plus 1 b plus 2 2b plus 3 ඔකට එන්න ඕනේ නේද හරිද මේකට එන්න ඕනේ b plus 1, b plus 2, 2b plus 3 over 6. Make that one. So try these two factors. A factors දෙක මෙතන try කරලා බලන්න. ඉතින් හරියන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේ කොහෙද අපි අතරමැද වරද්දගෙන තියෙන්නේ නැහැ. try කරලා බලන්න මේ factors දෙක මෙතෙන්ද. මම කියවා අර නිකන් ඕක මේ දැම්මම කියලා දෙන්නේ. අර මොකද්ද වෙයිනට උඹට අරන් රේන්ජ් ඕනේ මේක කරනවා කියලා. හරිද? ඔගේ මෙහා b plus 1 try කරලා බලන්න අර factors දෙකද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මොකද factors දෙක b plus 2 into 2b plus 3 බලන්න හරියද කියලා වැඩි. හරිද? නිකම්ම දාන්න එපා. Okay 2b square 4b 3b it is 7b 2 into 3 6. හරිද? Okay. So we have this side part මේකට අපිට ලස්සනට ආවා. ඊට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. right road and here hari look at here we have 1 square 2 square 3 square b square up to b plus 1 square equals p plus 1 p plus 2 is p plus 1 plus 1 2p plus 3 is 2 times p plus 1 plus 1 over 6. Now you can observe you have p plus 1 p दिया था हमारा तो p plus 1 दिया ओके देखो p दिया था हमारा तो p plus 1 ने ना ना okay you already know the result is true if the result is true for b then the result is true for p plus 1 අපි දැන් අර අපිට දීපු මුල් ගානද ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ නෑ නෑ ඒක ඔප්පු කරේ නෑ අපි තාම මේ කරේ මොකද්ද තාම කරේ if by assuming the result is true for b then the result is true for p plus 1 එච්චරයි මේ වෙන්නේ හරිද now you have to make the conclusion. What is the conclusion? Assuming the result is true for n equals p, prove that the result is true for n equals p plus 1. Since the result is true for n equals 1, by mathematical induction, the result is true for all positive integers of n. Clear? Conclusion again. Now, I am ready. You are ready? Thanks. So, let me. Why are you rushing? Make a math video. What is it? I'll go over there.